नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा द्विम पारा यौसल अतसल वेख्तम नंबर आयत थी। ददी रुको द मक्के रुको सरा रबत और मुनासबत दादी कि बमक्के रुको की द तहवीली क़िबला ज़िक्र शो पदे रुको कि हम द तहवीली क़िबला ज़िक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दा ये क़िबली द बैतुल्लाह शरीफ मुबारक इरशाद को फरमायो और बदे आयातुन की दा ज़िक्र कई कि दहारियो उम्मत दहारियो मिल्लत और जमाअत द पारा यो तरफ यो जहत यो क़िबलवी द इबादत कौल द पारा द तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दायो मुस्तकिल उम्मत थी। दरीद पार हम यो जहत और यो क़िबला द तवज्जो मुक़र्रर शो बे अल्लाह रब्बुल आलमीन मक़सूद इंसान द जिंदगी ज़िक्र कई कि तासे यहूद ईसायान और मुशरिकान मुसलमानान सर पदी मसल की इख्तिलाफ मकवई कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ त मक्की या बैतुल मुक़द्दस त दाद इख्तिलाफ ज़ैनदी असल मक़सूद अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़ा और द नेके सबत औलान दिवाले कदा अल्लाह पाक हुक्म वशी कि बैतुल मुक़द्दस तमुन ज़ुक्र नो बैतुल मुक़द्दस तमुन चिस्ता सु कामयाबी ना कदा अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म वशी कि बैतुल्लाह शरीफ त मक्की कदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ताबिदारी पदे किस्ता सु कामयाबी दा नो मख्बिया बैतुल्लाह तक और पदे के इख्तिलाफ जरूरत निश्तो मक़सूद ते इंसान दा जिंदगी ना दा अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़ा नेके तौलान दिवालो दा अल्लाह पाक उमनी इख्तिलाफ पदी के मकवई कि बैतुल मुक़द्दस ते वली मक्को या बैतुल्लाह शरीफ ते वली मक्को और बद अल्लाह पाक कानून ज़िक्र की कि पकम जे किम तासु यही कम तरफ तम तासु मक्को और जैसे तरीके से रमतास इबादत को अल्लाह पाक बतास द क़यामत पर रसूल राजम कई दखल अमल मुताबिक मजज़ा दे नो कदा अल्लाह पाक को मनली नबिया बद खबत ल मिलोशी और कदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को मलिल नबी नबिया बतास द सजा मिलोशी ज़का अल्लाह पाक पर हर चीज बांधे कादिर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह पाक फरमाए कि कम ज़ेनम तो मुझी बाबा दे के बैतुल्लाह शरीफ ता का वक्त इबादत के मौका दा आयत करीमा और दा हुक्म पदे कुरान करीम के बार बार राजी पदी से फवल्लि वजहक शतर अल मस्जिदिल हराम यो पेरा मक्के जिक्र शिबिर देवा पेरा दिल का जिक्र कीगी ददी रुको पदवे आयत की पदरी आयत की ब्या जिक्र कीगी ददी रुको फवल्लि वजहक शतर अल मस्जिदिल हराम तकरार वाले ना यो पेरा हुए निशु कि मस्जिद हराम तद इबादत तबार मक्का फवल्लि वजहका
شطر المسجد الحرام. نن په دې ننني درس کې دوه پیرې بیا ذکر کیږي، تکرار د څه دپاره. نو په دې کې مفسرین حضرات مختلف وجوهات ذکر کوي. یو وجه ذکر کوي چې اول ځای ذکر شو فول وجهک شطر المسجد الحرام، دا د ساکنین د حرم دپاره. حرم شریف کې کوم خلک اوسېږي دا ځای کې حکم دی ته دی. په دوباره چې ذکر شو بیا ساکنین عرب ته ذکر دی چې جزیرة العرب کې څومره خلک دي، تاسو ټول دی بیت الله ته مخ کوئ. او چې دریمه پیره ذکر شو نو په دې کې د ټولې دنیا مسلمانانو ته حکم دی چې تاسو لمونځ کوئ بیت الله ته مخ کوئ. درې پیرې ځکه ذکر شو. یا اول ځای ذکر شو د تعمیم احوال لپاره، په هر حالت کې تاسو بیت الله ته مخ کوئ. دویم ځای ذکر شو د تعمیم امکنه لپاره چې په هر ځای کې تاسو په مانځه کې بیت الله ته مخ کوئ. او دریمه پیره چې ذکر شو د تعمیم ازمنه لپاره چې په هر زمانه کې تاسو په مانځه کې بیت الله ته مخ کوئ. او یا دریمه وجه مفسرین ذکر کوي چې د نبی علیہ السلام په شریعت کې دا د ټول اولنې نسخه وه چې اول وی بیت المقدس ته لمونځ کا، او بیا وی دغه حکم منسوخ شو بیت الله ته مخ کا. نو دې ځای کې اولنې نسخه وه، نو د دې اهتمام ډېر شو. درې پیرې ذکر کړل چې ګورې اولنې بیت المقدس والا مسله منسوخ شوه او بیت الله ته مخ کا. د زیادت اهتمام په بنا دا تکرارن ذکر شو. او یا تکرارن دې دپاره ذکر شو چې د مخالفینو اعتراضات ختم شي. د دې وجې نه ځکه چې کوم کم عقل او بېوقوفه خلک دي اصل مسلمانان په فتنه کې واچي چې ګوره اول تاسو بیت المقدس ته لمونځ کوئ، اوس بیت الله ته لمونځ کوئ، نو کیدی چې دا ختم شي او درته بیا حکم وشي چې بیت المقدس ته بیا لمونځ وکړو. الله پاک بار بار ذکر کو چې ګوره دغه احتمال ختم شو، تر د قیامته پورې د مسلمانانو قبله به صرف بیت الله وي. نو بار بار ځکه ذکر شو. او بل الله پاک په دې کې د تحویل قبله حکمت ذکر کوي چې دا بیت المقدس په ځای تاسو بیت الله ته مخ واړوئ. په دې کې حکمت څه دی؟ لئلا یکون للناس علیکم حجة، د خلکو حجت در باندې پاتې نشي. یهودیان دي، نو که ته بیت المقدس طرف ته لمونځ کې، نو یهودیان به وایي زموږ دین مني نه او زموږ بیت المقدس ته لمونځ کوي. زمون بیت المقدس طرف ته لمونځ کوي، قبله مو مني او دین زمون نه مني. اعتراض پاتې شو، اعتراض ختم کو چې نه ستاسو دین دی وخت کې ټیک دی او نه ستاسو قبله زمون قبله ده، زمون قبله بیت الله ده. اعتراض ختم شو. او یا د دې یهود اعتراض په پاتې شي د آخر زمانه د پیغمبر صفت نبی القبلتین. نو که چېرې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته ټول عمر لمونځ وکړي، دوی به بیا وایي دا خو د آخر زمانې هغه پیغمبر نه دی. د آخر زمانې د پیغمبر خو پهچان نه و چې دوی به دواړو قبلو ته مخ کوي، او دوی خو صرف بیت المقدس ته لمونځ کوي، بیت الله ته لمونځ نه کوي، لہذا دا هغه پیغمبر نه دی. اعتراض به پاتې شي. الله پاک ذکر کوي چې نه، بیت المقدس ته لمونځ واړوه، بیت المقدس ته مخ کوه. اعتراض پاتې نه شو. او یا د مشرکان کافران اعتراض به پاتې شي. مشرکان کافران دا اعتراض وکړو چې ګوره دا پیغمبر خو وایي چې زه د ملت ابراهیمي باندې روان یم، او د ابراهیم علیه السلام قبله خو بیت المقدس نه وه، هغه بیت الله وه، او ده خو بیت المقدس ته مخ کړی دی. نو دا خو د ملت ابراهیمي دعوا کې دی رښتونې نه شو. نو الله پاک ارشاد نازل کو چې د دې الزام در باندې پاتې نشي، ته د بیت المقدس ته توجه واړوه، بیت الله ته. درې اعتراضات د یهودو مشرکانو په دې ځای کې ذکر شو.
او بل الله پاک پتا باندې خپل نعمتونه پوره کړی تعالی دین افضل در کړی دی ملت دی افضل دی امت دی افضل دی نو قبله در افضل در کړه هغه افضل قبله بیت الله شریف ده شپاړس ولس میاشتې بیت المقدس ته ورسو اوس نعمت پوره شو ستا د قیامت پورې ستا او د امت دپاره قبله بیت الله شریف افضل قبله او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک خپل ذمہ داري ذکر کړي د دې پیغمبر ذمہ داري وسی د قران کریم تلاوت کول دا خبره بار بار ذکر کیږي دا ذمہ داری د پیغمبرم دا او د هر امت دی قران کریم تلاوت وکړي نن مسلمانان په دې سیس کې انتهایی کمزور دي د قران د تلاوت لپاره وخت نه او د دنیا د هر کار لپاره وخت نه الله جل شانه په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنې ذمہ داری ذکر کی د قران تلاوت دیمه ذمہ داری چې د خپل امت تزکیه وکړي د شرک نه خپل امت په پاکي د بدعات نه خپل امت په پاکي د الحاد او د گمراهی نه دا خپل امت پاکي د بد اخلاقی نه خپل امت په پاکي د هر قسم ګندګۍ نه خپل امت په پاکي د محرمات نه خپل امت په پاکي دا د پیغمبر ذمہ داری ده او د پیغمبر د امت ذمہ داری ده چې ځان په د ګناه او د قبایح نه ساتي او بل مسلمان ته هم د ګناه او د قبایح نه بچ کېدو ترغیب او دعوت ورکړي بل هم ګناه نه کوي او بل ته هم ګناه نه کوي بل هم نیکی کوي او بل مسلمان ته د نیکی دعوت ورکړي او دریم ذمہ داری د الله پاک د کتاب تعلیم به د پیغمبر خلکو ته ورکړي قرآن کې سړي دا به خلکو ته ښیي قرآن کے عقائد ذکر دی قرآن کے مسائل دی قرآن کریم کے احکام دی واقعات دی اوامر دی نواہی دی قصص دی مثالون دی دا ودی امت تخی دا پیغمبر ذمہ داری دام گوروس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم امت اللہ پاک راہولی کو دا نبی علیہ السلام شاگردان عربی ویلا او بیام اللہ نبی علیہ السلام توئی تبدیت دا قرآن خیر نو معلومی دا چی عربی زدا کول قرآن ندی یو سڑیوی مال عربی راضی نو دتا بدا قرآن مولا نوی معلومی دا چی خالی عربی باندې پیدل دا قرآن کریم پوها ندا ورنہ دا نبی علیہ السلام شاکردان و صحابہ اگا حقیقی عربو چی دا چا پچبا چی قرآن نازل شو عربی جبی والو او بیامت نبی علیہ السلام قرآن خی صحابہ کرام بلا دیر عمر کے قرآن یو صورت بیانو معلومی کی دا چی یوازی لستل قرآن کریم دا الفاظو دیتا دن نوی چنتوی چی بتا قرآن کریم الفاظ مال رازی او ترجمہ رازی او بس مولا شو او سبازان سرودہ لکے ہو لگے فضیلت و شیخ شو ان سوا خبت حال لی دلتا بہت مزدوری نے ملاوی کی سعودی تولار شا عربی بزدہ کی سبا خلق وی دا الوی شیخ سے عربی ورسی لکا عربی خود پیغمبر علیہ السلام شاگردان اللہ ورطا او بیامت نبی علیہ السلام قرآن خی نولتا سوے چاگئی لقرآن نورتا عربی ورطا معلومی کی دا چی آواز عربی زدہ کول فضیلت الشیخ ندی دا دا استازان و ناس تقواری دا استازان مخیطا کی ناسل پا مدرسہ کی سبقون ویل دا قرآن کریم پا مقاصدو او دا دیر پا احکام ازدکڑا دیتا علم تعلیم دا کتاب اللہ دیتا یہ بات خدا ندا دا پختور دا اردو رسالی با پیدار کی او خلق تو بیا پستی پستی خبری کئی دا کریم پوڈر نبکار واقلی او خلق ہوئی دا خودیل میں شیخ سے معلومی گی نا چاہا ٹول میک اپ ختم بلا میک اپ نکل او دا کمری مخیطا چناستی تبی چا خدا یا پاک لو چنا دا بکم کریم لگولی او فضیلت الشیخ عربیز دا کری بس فضیلت الشیخ دا مدرسی مغبی نہیں کرتے دا پیغمبر دریم ذمہ داری دا قرآن کتاب تعلیم خلق تورکول قرآن کی سری دا دی پا معنی پا مقاصد خلق کو یول او سلورم ذمہ داری دا قرآن کریم
کې چې کوم احکامات دي هغه خلکو ته ښودل او بل نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي چې په تا مې دا نعمت وکړو چې تا ته مې تعلیم درکړو ته به دا تعلیم خلکو ته ورکړې چې هغې زده کړي نه بل د رکوع اخري آیات کې الله پاک فرمایي تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد تاسو ما یاد کړئ په مانځه سره زه به تاسو یاد کړم په خپل نعمت سره تاسو ما یاد کړئ په توبې سره زه به تاسو یاد کړم په قبلولو د توبې سره تاسو ما یاد کړئ په تابعدارۍ سره زه به تاسو یاد کړم په نعمتونو سره او زما شکریا ادا کړئ زما د نعمتونو شکریا ادا کړئ یعنې تابعداري مې وکړئ او زما ناشکري مه کوئ چې زما د نعمتونو په مقابل کې زما نافرماني کوئ نو الله جل شانه فرمایي ولکل وجهة هو موليها او د هر امت دپاره یوه قبله وي یو جهت وي هو موليها چې دې مخ کوونکي وي هغې تا په وخت د مانځه کې فاستبقوا الخیرات پس تاسو وړاندې والې کوئ د نیکۍ په کارونو کې اینما تکونو کوم ځای کې چې یئ تاسو یاتي بکم الله جمیعا رابولي تاسو الله پاک ټول بدله بدر کې تاسو ته په ورځ د قیامت ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک بار چیز باندې قادر ومن حيث خرجت او د کوم ځای نه چې ته اوځې پیغمبر علیه السلام فول وجهك پستو ګرځو خپل مخ مبارک شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد حرام یعنی د بیت الله شریف وانه للحق من ربك او یقینا د اوړېدل قبلې طرف ته خامخا حق دي ستا د رب د طرف نه وما الله بغافل عما تعملون او نه د الله پاک ناخبره د هغه څه نه چې تاسې کوئ ومن حيث خرجت دا غزين پیغمبر علیہ السلام چې ته ووتې فول وجهك شطر المسجد الحرام بس توار وقت المق مبارک په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او کوم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهکم شطره بس تاسو ګرځئ خپل مخونه په طرف د مسجد حرام باندې الا يكون للناس عليكم د پاره دي چې نوي د خلکو د پاره په تاسو باندې حجت سيعتراض او دلیل الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې هغوی ظالمان دي کافران فاسقان حاسدان دي د دوی هغوی به اعتراض کوي فلا تخشوهم پس ته مه یریږه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوی نه چې دوی به تا ته نقصان ورسوي واخشوني تاسو یریږئ زما نه تاسو مه یریږئ د دوی نه ویریږئ زما نه زما تابعداري وکړئ ولأتم نعمتي علیکم او د پاره دي چې زه پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې افضل جهاد د مانځه دپاره درکړم چې بیت الله دی ولعلکم تهتدون او د پاره دي چې تاسو په هدایت باندې مستقیم پاتې شئ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم داسې نعمتونه مې کړي دي په تاسو باندې لکه څنګه چې موږ ولېږو په تاسو کې رسولا منکم رسول پیغمبر ستاسو د جنس او ستاسو د قبیلې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یتلو علیکم آیاتنا چې دی بللی په تاسو باندې آیاتونه زما د قرآن کریم ویزکیکم او پاکوي به تاسو د هر قسم ګناهونو او قبایحونه ویعلمکم الکتاب او تعلیم به درکوي تاسو ته د کتاب الله والحکمت او د احادیثو یا په دې قرآن کریم کې چې احکام دي د هغې ویعلمکم او تعلیم به درکوي تاسو ته ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې تاسو نه یې په هغې باندې پوي فذکروني پس تاسو ما یاد کړي په تابعدارۍ باندې اذکرکم زه به یاد کړم تاسو په خپلو نعمتونو باندې واشکرو له تاسو زما شکریا ادا کوئ زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ زما تابعداري وکئ ولا تکفرون او تاسو ناشکري مه کوئ په نافرمانۍ باندې زما د نعمتونو په مقابل کې واخر دعوانا